안녕하세요. 우리가 주일이 되어서 하나님께 찬양 드리고 또 말씀을 들을 건데, 우리가 찬양을 드릴 때, 그 말씀을 들을 때 어떻게 하죠? 우리의 온 마음을 하나님께 드려야 돼요. 우리의 마음을 다해서 이 시간 하나님께 찬양 드리고 또 말씀 드릴게요. 그럼 출발! 흙으로 빚어서 생기를 불어넣어 살아 숨쉬는 사람을 만드셨죠. 나는 걸작품 하나님의 최고의 작품. 너도 걸작품 하나님의 최고의 작품. 흙으로 빚어서 생기를 불어넣어 살아 숨쉬는 사람을 만드셨죠. 나는 걸작품 하나님의 최고의 작품. 너도 걸작품 하나님의 최고의 작품. On the day of Pentecost, Jesus' disciples were gathered together in Jerusalem. All of a sudden, a sound came from heaven. It was like a strong rushing wind, and it filled the whole house where Jesus' disciples were staying. Then tongues appeared like flames of fire, and they rested on each of the disciples. The disciples were filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit gave them the ability to speak in languages they didn't even know. Now, Jews were in Jerusalem who had come from every nation. They heard the disciples' voices in their own languages, and they were amazed. How could the men from Galilee speak so many languages? Peter stood up and said, "I'll tell you what's happening." He reminded the people of something the prophet Joel had said long ago. God says, "I will pour out my spirit on all people. I will show you wonders in the heavens above and signs on the earth below. Then everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Peter said, "You saw the miracles, wonders, and signs God did through Jesus. Even though God planned for Jesus to die, you used lawless people to nail him to a cross and kill him. But death did not keep hold of Jesus. God raised Jesus from the dead." Then Peter said, "You have seen the truth. Jesus is alive. He went up to heaven to be with God the Father. Do not doubt this." Peter continued, "When you killed Jesus, you killed the Messiah." The Holy Spirit convinced the people that Peter was telling the truth. "What must we do to be saved?" they asked. Peter told the people to repent, to turn away from their sins and to turn to God. God will forgive your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. "Be baptized in the name of Jesus," he said. Everyone who believed Peter's message was baptized. That day, about 3,000 people joined Jesus' followers. They learned what Jesus' disciples taught, and they met with other believers every day. They broke bread together and prayed. God kept his promise to send the Holy Spirit. With the Holy Spirit's help, Jesus' disciples could begin their work to share the gospel with the entire world. God gives the Holy Spirit to everyone who trusts in Jesus as Lord and Savior. 친구들, 오늘 바이블 스토리도 잘 보고 왔어요? 오늘 바이블 스토리에서는 어떤 일이 있었나요? 오늘 바이블 스토리부터는 더 이상 예수님은 등장하지 않으세요.
예수님은 죽음에서 부활하시고 이제 하늘로 승천하셨죠. 그 승천하신 예수님께서 한 가지 약속하신 게 있었어요. 내가 하늘로 올라가지만 무엇을 보내주겠다? 바로 성령님을 너희에게 보내주겠다라고 약속을 하셨어요. 그래서 오늘 말씀을 보면은 정말로 예수님의 약속대로 성령이 제자들에게 임하죠. 제자들이 같이 모여서 기도하고 있을 때 성령이 불꽃 같은 형상으로 제자들에게 임했어요. 그래서 그 성령님이 그 제자들 마음속에 찾아오셨을 때 어떤 일이 일어났나요? 그래요. 바로 제자들이 각각 다른 언어로 복음을 전하기 시작한 거예요. 원래 이스라엘에서 태어나서 이스라엘 말밖에 할 줄 모르던 그 제자들이 갑자기 헬라어로 말을 하기 시작하고, 갑자기 또 이집트어로도 이야기하기 시작하고, 그래서 각 나라에 모여든 사람들이 모두 복음을 들을 수가 있었어요. 우리가 이 사건을 통해서 성령이 어떤 일을 하시는지 우리가 알 수 있어요. 성령은 우리가 하나님의 말씀을 지키고 따를 수 있도록 우리를 도와주시고 능력을 주시는 분이세요. 예수님이 하늘로 올라가시기 전에 부탁하신 명령, 3가지 명령이 있었는데 기억하고 있어요? 자, 첫 번째는 바로 세계 모든 민족을 너희 제자로 삼아라 라는 말씀을 하셨고, 두 번째는 그 사람들에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 주어라. 세 번째는 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르치고 또 지키게 하라 라는 그 3가지 명령이 있었어요. 자, 이 3가지 명령을 지키기 위해서는 제자들에게 그럴 만한 능력이 있어야겠죠. 세계 모든 사람들에게 복음을 전하기 위해서는 그 각 나라의 언어로 복음을 전할 수가 있어야 돼요. 내가 중국 사람에게 가서 한국어로 복음을 아무리 전해도 그 사람은 그 말을 이해할 수 있나요? 그 말을 들어도 무슨 말을 하는지 하나도 모를 거예요. 일본 사람에게 가서 혹은 아프리카에 가서 한국어로 말을 해봤자 그 사람들은 그 말을 알아들 수가 없죠. 그렇게 그 복음을 전할 수 있는 능력을 누가 주신 거예요? 바로 성령님께서 제자들에게 주신 거예요. 그래서 그 사람들은 한 번도 외국어를 배워본 적이 없지만, 한 번도 외국에 살아본 적도 없지만 성령이 임하셨을 때 그 복음을 전할 수 있도록 성령이 그 능력을 주신 거예요. 그러자 그 사람들이 각각 다른 언어로 말을 하기 시작했죠. 그리고 복음을 가르치기 위해서는, 하나님의 말씀을 가르치기 위해서는 그 말씀에 대해서 잘 알고 있어야 될 거예요. 그 말씀을 또 알게 해주시고 기억나게 해주시고 이해할 수 있게 해주신 분이 바로 성령님이세요. 성령님은 우리에게 그 말씀을 또 가르칠 능력을 주세요. 또 그 말씀을 지키기 위해서도 우리가 그 능력이 필요해요. 예수님께서는 우리에게 원수를 사랑하라 라고 말씀하셨어요. 근데 원수를 사랑하는 게 쉽지 않죠. 사실 우리 능력으로는 그것이 불가능해요. 나는 내 가족도 제대로 사랑하지 못하는데 어떻게 원수를 나의 힘으로 사랑할 수 있겠어요? 하지만 그럴 수 있는 능력을 주신 분이 또 바로 이 성령님이세요. 성령님께서 이렇게 우리에게 능력을 주시기 때문에 예수님이 명령하신 그 모든 명령을 우리가 지킬 수 있는 거예요. 베드로는 많은 사람들 앞에 서서 이 예수님에 대해서 전하기 시작했는데, 우리 친구들 베드로가 어떤 사람이었는지 기억하죠? 베드로는 예수님을 모른다고, 예수님이 십자가를 지실 때 예수님을 모른다고 부인하고, 그리고 심지어 예수님에 대해서 욕하기까지 했던 그런 사람이었어요. 자기가 살기 위해서 그렇게 도망치고 예수님을 모른다고 했던 그 베드로가 많은 사람들 앞에서 나는 예수님을 믿는 사람입니다, 그리고 예수님은 이런 분입니다 라고 전하기 시작했죠. 이렇게 베드로가 변할 수 있었던 이유도 바로 성령이 베드로의 마음속에 찾아왔기 때문이에요. 성령님께서 베드로에게 임하셨을 때 베드로는 더 이상 복음을 부끄러워하지 않고 자기 생명도 아끼지 않고 그 복음을 사람들 앞에 용감하게 전할 수가 있었어요. 베드로가 전한 복음이 어떤 내용이었나요? 바로 예수님은 바로 하나님의 아들이시고, 그리고 우리를 구원하시기 위해 이
이 땅에 오셨는데 바로 당신들이 그 예수를 십자가에 못 박았습니다. 하지만 예수님은 죽음에서 끝나지 않으시고 다시 부활하셨습니다. 우리는 예수를 믿어야 합니다 라고 전하기 시작한 거예요. 그러자 사람들의 마음속에 갑자기 그 죄책감과 두려움이 찾아와서 우리가 어떻게 해야 됩니까? 라고 베드로에게 물어보죠. 그때 베드로는 우리가 회개해야 됩니다 라고 이야기를 했어요. 그리고 사람들이 그 이야기를 듣고 회개하고 그리고 예수를 믿기 시작한 사람들이 그날에만 3,000명이 넘었다고 성경은 기록하고 있어요. 이렇게 성령님께서 우리에게 찾아오실 때 우리는 하나님의 말씀을 전하고 또 지키고 그 말씀을 가르칠 수 있는 능력을 받게 돼요. 그러면 우리 친구들은 어떤 것을 기도해야 될까요? 우리 친구들도 바로 성령님이 우리 안에 찾아와 주시기를, 성령님께서 우리 안에 충만하시기를 기도해야겠죠. 성령님께서는 지금도 우리 마음 가운데 찾아오세요. 이게 2000년 전에만 성령님께서 제자들에게 특별히 찾아오신 게 아니라 지금도 성령님께서는 우리에게 찾아오시고 하나님께서는 그 성령을 우리에게 선물로 주신다고 말씀하셨어요. 그 성령님께서 우리에게 찾아오실 때 그 성령을 따라서 살아가면 우리가 하나님의 말씀을 지킬 수 있는 능력을 얻게 될 거예요. 친구들이 성령을 따라서 살아가고 그리고 그 성령의 인도하심을 따라서 예수님의 말씀에 순종하는 우리 친구들 되었으면 좋겠어요. 그러면 우리 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리에게 성령을 선물로 주시고 그 성령을 통하여서 우리에게 하나님의 말씀을 따라 살아갈 수 있는 능력을 주심에 감사드립니다. 하나님 성령님께서 우리 마음속에 찾아오시도록 또 우리 안에 충만하시도록 하나님 우리에게 그 성령을 부어주시고 그 성령을 따라서 살아갈 수 있도록 우리 친구들의 마음을 열어주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 친구들 이번 주도 건강하고 다음에 또 만나요.